Greetings to one and all. Friends, I welcome you all to the 12th session on mergers and acquisitions. ನಾನು ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಇವತ್ತು we will take another problem and try to solve and understand the procedures involved in purchase method. Friends, now let us proceed to another problem, a very interesting problem. Idu saha examination problem hai. Let us see what the problem is. Ee problem na June 2017 Bangalore University alli keliruvantaha problem. Now let us try to solve this problem. Now ee problem alli ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, following is the balance sheet of Excel Limited as at 31st March 2017. Liability side of balance sheet ಅಲ್ಲಿ equity share capital ಇದೆ, preference share capital ಸಹ ಇದೆ, debentures creditors. So equity share capital and preference share capital ಇವೆರಡೂನು ಸಹ insiders liability, debentures and creditors ಇವೆರಡೂನು outsiders liability. The first thing that we need to know is that. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we will move to the asset side of the balance sheet. Assets ಕಡೆ he says land and buildings ಇದೆ. Land and buildings amount ಎಷ್ಟು 3 lakhs ಇದೆ. Plant and machinery 2,50,000, stock 1 lakh, debtors 75,000, bank 10,000, P&L account 1,40,000. Assets ಕಡೆ ಈ P&L account ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು loss. Is that clear to you? ಈ P&L account ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾನು real assets. Okay, only this P&L account which is a loss has to be transferred to equity shareholders. Hope I am clear. Friends, let us see the terms of merger. Fortune Limited acquires the business of Excel Limited. Okay, idu saha acquisition problem, and agrees to take over only the fixed assets and 12% debentures of Excel Limited. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓನ್ಲಿ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಎರಡೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟಾಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಮೂರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡೆ ಬರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, and creditors are not being transferred to transferee company. You need to pay off these creditors as well. Okay, now and discharge the PC as under. Let us see how the PC is discharged. Point number 1, issue of 15,000 equity shares of rupees 10 each to preference shares in full settlement. Okay, 15,000 equity shares ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ at rupees 10. So 15,000 into 10 gives you 1,50,000. So preference share capital ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 lakhs ಇದೆ, but you are giving them 1,50,000 in full settlement ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು 2 lakhs ಕೊಡೋ ಬದಲು 1,50,000 ಕೊಟ್ಟು you have settled the claims. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ 15,000 shares of rupees 10 each ಕೊಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. Is that okay? Fine. Now point number 2 says issue of 35,000 equity shares of rupees 10 each. Okay, 35,000 equity shares of rupees 10 each ಅಂದ್ರೆ 35,000 into 10 3,50,000 rupees equity shares ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Fine. And payment of cash for the balance. Very 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 interesting and at the same time important one. And payment of cash for the balance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದುವರ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇಗ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗ್ ಆಗಿದೆ. The payment of cash for the balance and you do not know balance of which amount. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ you have to do PC under net assets method. ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ you should come to a conclusion that
PC is under net assets method. ఇది ఫస్ట్ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. So PC is under net assets method. Now let us see. Land and buildings and plant and machinery are valued at 5,75,000 and 1,45,000. So ಈ ಎರಡೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಓನ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಹ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 5,75,000 and 1,45,000 respectively. Okay. Excel Limited realized stock and debtors at rupees 75,000 and rupees 65,000 respectively. Stock 75,000 realize agide, debtors 65,000 realize agide, and discharge creditors at 10% discount. ಇಲ್ಲಿ creditors ಇದೆಯಲ್ಲ 1,25,000, they are being settled at 10% less than the book value. ಅಂದ್ರೆ 10% discount ಅಲ್ಲಿ settle ಆಗಿದೆ. Fine. Liquidation expenses of Excel Limited amounted to rupees 12,500 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Now you need to pay this realization expenses or liquidation expenses as well. Fine. Okay. The terms ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇದು net assets method of PC calculations. ಬರೀ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡೆ ಓನ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 3 ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ದೆಮ್ ಆಫ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? You are required to prepare necessary ledger accounts. Okay. Closing entries, ledger accounts kelidane in the books of Excel Limited and journal entries in the books of Fortune Limited. Very interesting problem, friends. Let us try to solve this particular problem. Illi preference shareholders ide. You have to do little more carefully. Iga ee problem alli modalige transferor company yaudu, transferee company yaudu ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Now ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Fortune Limited acquires the business of Excel Limited ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, Excel Limited is the transferor company and Fortune Limited is the transferee company. Very first point that you have to know is which is the transferor company and which is the transferee company. Okay. Excel Limited close ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು transferor company. Fortune Limited acquire ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. Hence transferee company is Fortune Limited. Let us now go ahead and try to solve the problem. The 4 steps namak gottirlebeku. Step 1, calculation of PC. Ee problem alli PC is under net assets method anta helidini. Now let us start calculating the PC. Iga ondu sanna table hakolona. Now under the table, the first thing, net assets method irodrinda you must remember the pro forma of net assets method. Assets taken over at agreed values minus liabilities taken over at agreed values. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಓನ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಓಕೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5,75,000. Plant and machinery agreed value is 1,45,000. So we will take both these assets. That is, land and buildings agreed value ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,75,000. Plant and machinery agreed value ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,45,000. These are the only 2 assets taken over. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. Now the total assets taken over ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 7,20,000. Is that clear to you? Fine. Now less liabilities taken over. There are 2 outsiders liabilities. ಒಂದು 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಆಫ್ ವಿಚ್ ಬರೀ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ PC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಲೆಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ನೌ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, debentures book value 1,50,000 ಇದೆ. So that itself will be the transfer value. Now I will transfer this 1,50,000 to the outer column. So assets taken over minus liabilities taken over ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the PC.
The difference between the two is termed as net assets taken over. ಆ net assets taken over ನಮ್ಮ purchase consideration ಆಗುತ್ತೆ. So 7,20,000 ಇಂದ 1,50,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get rupees 5,70,000 and that 5,70,000 is the PC. Is this clear to you? Very simple calculation. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು net assets method. Net assets method ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? Assets taken over at agreed value minus liabilities taken over at agreed value. Which are the assets taken over? ಎರಡೇ assets. Land and buildings, plant and machinery. Agreed values question ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. 5,75,000, 1,45,000. So the total assets taken over value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 7,20,000. So next part, liabilities taken over. ಒಂದೇ liability has been taken over. ಯಾವ liability? 12% debentures. Value ಎಷ್ಟು? 1,50,000. So 7,20,000 is the assets taken over. 1,50,000 is the liabilities taken over. ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ net assets taken over ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ purchase consideration. Hence purchase consideration is rupees 5,70,000. We have completed the first step of PC calculations. Friends, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ PC. ಇಲ್ಲಿ PC ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ PC ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ PC ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ PC. ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ PC ಯಾವ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 15,000 equity shares of rupees 10 each to preference shareholders in full settlement. Okay, preference shareholders ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 15,000 equity shares at rupees 10 each. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. Now the very first point is payment to preference shareholders. Preference shareholders ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ in the form of equity shares. So ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 15,000 shares. ಒಂದು ಶೇರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. 15,000 ಇಂಟು rupees 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,50,000. ಇದು ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 35,000 equity shares of rupees 10 each to equity shareholders. Okay, equity shareholders ಗೆ 35,000 equity shares ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, next we will write payment to equity shareholders. So ಇಲ್ಲಿ equity shareholders ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಪೇಮೆಂಟ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಒಂದು 35,000 equity shares of rupees 10 each. ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. 35,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ 35,000 shares into rupees 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 3,50,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡನೇದು ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ವೇಗಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ PC ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ PC ಇಸ್ 5,70,000. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, 5,70,000 ಟೋಟಲ್ PC ಅಲ್ಲಿ 1,50,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4,20,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಆ 4,20,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3,50,000 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸಹ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ 5,70,000 ಟೋಟಲ್ PC ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 1,50,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 3,50,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 70,000. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಸೊ
ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 3,50,000, ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ 70,000. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4,20,000. ನೋಡಿ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪಿ ಸಿ 5,70,000 ಬರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ರೀತಿ ಈ ಟೋಟಲ್ 5,70,000 ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದಿ discharge of PC. Friends, hope I am clear. Now you have completed step 1 calculation of PC. Step 2 discharge of PC. Now let us proceed to step 3 closure entries in the books of transferor company. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಯಾವ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ಚೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮೂರನೇದು ಪಿ ಸಿ ಯಾವ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, discharge of PC in the form of equity shares, illu in the form of equity shares. So equity shares in Fortune Limited account will be the third account. You have received PC also in the form of cash. So cash account open ಮಾಡಬೇಕು. Okay, that will be the fourth account. And fifth account, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ is equity shareholders account. So 6 accounts open ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now let us open all these 6 accounts. Okay, let us move ahead. Friends, as I said, all these 6 accounts have to be opened. First is realization account open ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸಹ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ಚೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದನ್ನು ಸಹ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 10,000 ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 10,000 ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಮಗೆ ಪಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂಲಕನೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು we have opened all these accounts and we are set to post the journal entries in the ledger accounts. Friends, let us move ahead. 13 steps ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್? ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೇಟಾ. ಈ ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ transfer all the assets at book value. The first is land and buildings 3 lakhs ಮಾಡಿದೀನಿ. Now plant and machinery 2,50,000. Next is to stock account 1 lakh rupees. Next is debtors at 75,000. ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. that's it. 4 assets ಇತ್ತು, 4 assets ನ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಮುಗಿದಿದೆ. I have transferred all these 4 accounts to realization account at its book value. That's all. Now we shall proceed to step 2. Step 2 ಏನು?
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇವೆ, 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, irrespective of the fact whether it is taken over or not, you have to transfer it to realization account. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇವೆ, ಒಂದು 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,50,000. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,25,000. ಈ ಎರಡು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಸ್ಟ್ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 1,50,000. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1,25,000. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ procedure of transferring assets to realization account, secondly liabilities to realization account. Is this clear to you? ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 1 and ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಮುಗ್ದಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನಿತ್ತು? PC ಡ್ಯೂ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ PC ಡ್ಯೂಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೈ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,70,000. Is this clear to you? PC due ಎರಡು ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ because you have opened both the accounts. Friends, this completes step 3. Now let us go to step 4. Step 4 is receipt of PC. PC ಯಾವ ಮೂಲಕ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ PC ಬರೋಣ. ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 1,50,000, ಮತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 3,50,000. ಟೋಟಲಿ ಈ 1,50,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ 3,50,000 ಸಹ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೂಲಕನೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲಿ 5 lakhs ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಆಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 70,000. ಹೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೂಲಕ 5 lakhs, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ 70,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ post the entries here. ಈಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? 5 lakhs. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 5 lakhs ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕಮ್ ಟು ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 5 lakhs, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ you have received 5 lakhs in the form of equity shares. Okay. ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? 70,000. ಅದನ್ನು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ 70,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ 70,000. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅವರ್ 4th ಸ್ಟೆಪ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 70,000 ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 5 lakhs ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 70,000 in the form of cash, 5 lakhs in the form of equity shares in Fortune Limited account. So credit the giver. Fortune Limited account is the giver. So I have credited in two forms. That is 5 lakhs in the equity shares in Fortune Limited account, 70,000 cash account. Now ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 4th step ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can close your Fortune Limited account. Automatic ಆಗಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. See, 5,70,000 debit balance, 5,70,000 credit balance. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ 1, 2, 3, 4 ಆಗಿದೆ. 5th ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಸೆಟ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ, ನೇಮ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಎರಡು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವೀಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ 75,000, ಡೆಟಾರ್ಸ್ 65,000. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್
both these assets. So 75,000 stock, 65,000 debtors. ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you add these two, you will get 1,40,000. Correct? So fifth step is realization of assets not taken over. ಈ ಎರಡು assets ನ realize ಮಾಡಿದಾಗ you are receiving 1,40,000. Am I clear? Now let us post this entry. Realization of assets ಮಾಡಿದಾಗ you are receiving the cash. Cash account gets debited. Correct? To realization account. Am I clear? Journal entry ಏನಿದೆ? Cash or bank account debit to realization account. Now come to cash account. We will write this particular entry here to realization account. 75,000 debtors realize ಆಗಿರೋದು, 65,000 stock realize ಆಗಿದೆ. So the total 1,40,000. So cash or bank account debit to realization account 1,40,000 ಅಂತ post ಮಾಡಿದೀವಿ. Friends, corresponding entry. So realization account ಸಹ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? We will come to realization account. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So realization account ಅಲ್ಲಿ by bank account 1,40,000. So realization of assets not taken over step ಸಹ ಮುಗ್ದಿದೆ. Now moving ahead, let us go to step 6. Step 6 ಏನು? Payment of liabilities not taken over. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ liability ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಒಂದೇ ಒಂದು liability ಇದೆ, that is creditors. Correct? So creditors are not taken over. We need to pay these creditors. Now let us pass the corresponding entry for creditors not taken over. So entry ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Realization account debit to bank account. Now let us pass the corresponding entry. Realization journal entry ಏನು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Realization account debit to cash or bank account. Come to realization account. We will write to bank account payment of creditors 1,12,500. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಸಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಂದು 1,25,000 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Am I right? Now you are paying creditors at 10% discount. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. And discharge creditors at 10% discount ಅಂತ ಇದೆ. So 1,25,000 rupees ಇಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So 10% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ the balance 1,12,500 ನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. That is what I have posted here to bank account payment of creditors 1,12,500. Now corresponding entry cash or bank account ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬೇಕು. Correct? Now here I have written, see, by realization account 1,25,000 into 90%, 10% discount ಅಂದ್ರೆ 90% pay ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. You will get 1,12,500. This is what is with regard to the payment of liabilities not taken over. Now you have completed step 1, 2, 3, 4, 5 as well as 6. Moving on, we have to now settle the claims of preference shareholders. That is step 7. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪಿಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ? 1,50,000 ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2 lakhs ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಸ್ you have paid them 1,50,000 in full and final settlement. ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So 1,50,000 in full settlement ಅಷ್ಟೇ. So 2 lakh capital ಇದೆ, but you are paying them 1,50,000 and settling their claims. Now just recollect the journal entries that I told. ಈಗ 2 lakhs pay ಮಾಡೋ ಬದಲು 1,50,000 pay ಮಾಡಿ if you are settling the claim, profits or losses are. Of course, it is the profit. Keep that in mind. 2 lakhs pay ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, 1,50,000 pay ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ in final settlement. So 50,000 profits ಇದೆ. ಈ 50,000 profits should reflect in realization account. Keep that in mind. Now come to preference shareholders account. We will pass the due entry. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. We told them I will pay you only 1,50,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,50,000 ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ you have to write by preference share capital 1,50,000. Is this clear to you? Now what happened to the remaining 50,000? ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50,000 is our profits ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ನಮ್ಮ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಸೊ ಕಮ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ನಾವು ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಈಗ 2 lakhs ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, 1,50,000 ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,50,000 ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ 50,000 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್. ನಾವು ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸಿ. ಇನ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪೇಡ್ ದೆಮ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ equity shares in Fortune Limited account. Correct? Now come to preference shareholders account. You have promised them to pay 1,50,000. ಇದು ಡ್ಯೂ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾವ ಮೂಲಕ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ 1,50,000. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ? 1,50,000. ಸೊ ಇದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಸಹ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,50,000. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ದಮ್ 1,50,000. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ದಮ್ 1,50,000. ಇನ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್? ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಗ ಇವರ ಕ್ಲೇಮ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 1,50,000 1,50,000 ದಿ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 7 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 8. ಸ್ಟೆಪ್ 8 ಏನು? ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, liquidation expenses of Excel Limited amounted to rupees 12,500. Okay, what is the journal entry? Journal entry ಬಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದು ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, you will debit realization account. So journal entry ne realization account debit to bank account ಅಂತಿತ್ತು. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 12,500. ಸೊ ಇದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,500. ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 8 ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 9. ಸ್ಟೆಪ್ 9 ಏನು? ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್. ಈಗ ಟೇಕ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ 8,50,000 ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 10,35,000 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ 10,35,000. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀ 8,50,000 ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ 10,35,000 ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಸಹ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 10,35,000 ಮೈನಸ್ 8,50,000 ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ನೌ ಪಾಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ 1,85,000. ಇದು 1,85,000 ಹೇಗೆ ಬಂತು? 10,35,000 ಮೈನಸ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ 8,50,000 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,85,000. ಇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ
The corresponding entry has to reflect in equity shareholders account. Correct? Now just come to equity shareholders account. You credit the realization profits of rupees 1,85,000. This completes step 9, closure of realization account. Hope I am clear. Now step 10 is transfer of accumulated profits. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 10 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ 11 ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,40,000. ಸೊ ಈ 1,40,000 ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಲಾಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ rupees 1,40,000. ಸೊ ಈ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸಸ್ ನು ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 11 ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 12 ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ how much is the equity share capital. Question ಅಲ್ಲಿ the very first information in balance sheet ಇದೆ ನೋಡಿ, 4 lakhs. Come to equity shareholders account and transfer the equity share capital. So credit side by equity share capital account 4 lakhs ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. This completes the transfer of equity share capital as well. So 12 steps ಮುಗ್ದಿದೆ. ಈಗ the final step, that is settlement of equity shareholders. Now let us see how to do that. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ 9 ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡನೇ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್, ಅದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಹ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಎರಡೇ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬನ್ನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, I think debit side itself has the highest amount, that is 2,20,000. ಈ ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, 2,20,000. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ 2,20,000 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 1,25,000 rupees ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 95,000. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಈ 95,000 ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಾವು ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ? 95,000. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 95,000. ಇದಾಗಿದೆಯಾ? ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 lakhs ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪಿ ಸಿ, 1,50,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,50,000. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ನಾವು ಶಾಲ್ ಐ ಡೂ ದಟ್? ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 3,50,000 ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. 5 lakhs. ಇದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. Now the entire step is done. Now the settlement of equity shareholders is also done. Just check if the totals are tallying. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5,85,000. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. Yes, of course you have got it. Now friends, you have completed the 13 steps with regard to closure entries in the books of transferor company. In this particular problem, you have learnt how to do certain interesting adjustments like preference shareholders settlement as well. ಇಲ್ಲಿ 6 ledger accounts ಇತ್ತು, and all the 6 accounts ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Now we have to do the opening entries. Step 4. See, step 1 PC ಆಗಿದೆ, step 2 discharge of PC ಆಗಿದೆ, step 3 closure entries ಆಗಿದೆ. Friends, now let us proceed to the last step, that is opening entries in the books of transferee company. ಇಲ್ಲಿ transferee company ಯಾವುದು? Fortune Limited. Hence I have written in the books of Fortune Limited. ಅವನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ acquisition of business and PC due. Point number 2, incorporation of assets and liabilities. And third one, payment of PC. Now let us do one by one. The very first and the simplest entry, acquisition of business and PC due. ಇದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? Business purchase account debit to liquidators of transferor company account. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ transferor company ಯಾವುದು? Excel Limited. So what will be the journal entry? Business purchase account debit 5,70,000 to liquidators of Excel Limited 5,70,000. ಇದು PC amount. This is the simplest entry. I hope it is clear. Now the second entry, that is incorporation of assets and liabilities. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. Only 2 assets. Now PC calculation ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Because PC calculation is under net assets method, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, PC ಏನಾದ್ರೂ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಎರಡೇ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ. ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಒಂದೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, that is 12% debentures. Now these are the 2 assets taken over at these values. Now this is the only liability taken over at this value. So various assets account debit to various liabilities account to business purchase account. And let us now post this particular entry. The second entry with regard to incorporation of assets and liabilities ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು assets ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. Which are the assets? Land and buildings account debit 5,75,000, plant and machinery account debit 1,45,000 to ಒಂದೇ liability ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ to 12% debentures account 1,50,000. Don't ever forget to write to business purchase account the PC amount of 5,70,000. Is this clear to you? Now, because it is under net assets method, generally the totals will tally. ಈಗ net assets PC. Therefore, the difference between net assets and PC ಬರೋದಿಲ್ಲ. Because net assets is equal to PC ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. Automatically the totals will tally. Therefore, goodwill, capital reserve ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Because your PC is under net assets method. Hope I am clear. Now, ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ incorporation of assets and liabilities ಮುಗ್ದಿದೆ. Now let us proceed to the last entry, that is payment of PC. ಈಗ how have you paid the PC? ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, in the form of equity shares and in the form of cash. ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 lakhs you have paid totally in the form of equity shares. 70,000 you have paid in the form of cash. ಇದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. See, liquidators of Excel Limited account debit 5,70,000. Debit the receiver. You have paid them 5,70,000. In what form? In the form of equity shares 5 lakhs. So to equity share capital ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ 5 lakhs. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. Forget about that. The entire amount is par value. Now to bank account 70,000. Hence you have completed the payment of PC entry as well. Friends, this completes the problem. Hope you have got a little more confidence in doing the ledger accounts. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ I will take up another problem and try to solve under purchase method. Friends, hope you enjoyed today's session. See you all in my next session with another problem. Signing off from you, Dr. Sai Ram.